Hey, good morning students. Now I do 9th standard Hindi. I think in previous class we completed that lesson number 8, Be More Rakshas. Yes or no children? All of you complete the classwork? Okay, now I start the new lesson. All of you open your textbook, come to page number 71. Lesson number 9, Nafe ke chakkar mein. Okay children, I will start that lesson. Okay, now I read that lesson. All of you listen that. संकलित इस पाठ का आशय आदमी अपनी मेहनत को जो प्राप्त करता है वही उसके हाथ लगता है। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने को अच्छा करना लालच कहलाती है। इस कहानी में नफे के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोद रूप में वर्णित है। एक दिन बाबूबाई को नारियल खाने का मन हुआ। उसके बारे में सोचते ही बाबूबाई ने अपने हाथों को चटाकर वह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक नारियल भी नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। जूते पहनकर चढ़ी उठाकर बाबूबाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ये नारियल वाले नारियल कितने में देंगे? बाबूबाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बाबूबाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है बाबूबाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यही तो यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। बाबूबाई उसी तरफ चल पड़े। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। नारियल वाले को देखकर बाबूबाई ने पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में देंगे? सिर्फ 1 रुपए काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। बाबूबाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपए मांग रहे हो। 50 पैसे काफी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट बाबूबाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपए या फिर कुछ नहीं। लेकिन बाबूबाई का निराशा चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चल जाओ, हो सकता है वह तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बाबूबाई अपने छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरा 50 पैसे है, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों की घसी हटाते हुए बाबूबाई चलने लगे। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में देंगे? बाबूबाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छा देखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? बाबूबाई हक्के बक्के हो गए। इतने दूर से पैदल आया हूँ, इतना तक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना बाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए बाबूबाई झुककर नारियल उठने ही वाले थे।
नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वह डेरे साल मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। बाबूबाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया है, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के कायल से ही उनमें पूर्ति आ गई। बाबूबाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, वह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आया ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। बाबूबाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, पेट पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, सच जितना चाहूं ले लो। बाबूबाई तो खुशी से फूले ना समाया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। Okay children, I will stop that. See, ನಫೆ के चक्कर में. ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता है वही उसके हाथ लगता है. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. सो बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡದೆ ಆ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. सो इस कहानी में नफे के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोद रूप में वर्णित है. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಆಸೆಯಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋವಿನೋದವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏಕ್ ದಿನ್ ಬಾಬೂಬಾಯಿ ಕೋ ನಾರಿಯಲ್ ಖಾನೆ ಕಾ ಮನ್ ಹುವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಾಬೂಬಾಯಿ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಈ ಬಾಬೂಬಾಯಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಳನೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಾರಿಯಾಲ್ ಖಾನೆ ಕಾ ಮನ್ ಹುವಾ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ. उसके बारे में सोचने ही बाबूबाई के अपनी ओंठों को चटकर वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा. ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾದವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ವಾ ವಾ ಏನು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಲೇಕಿನ್ ಏಕ್ ಚೋಟಿ ಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿ ಹೈ. ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಸ್ವಾದವೇನೋ ಮಾಡ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಗರ್ ಮೇ ತೋ ಏಕ್ ಬಿ ನಾರಿಯಾಲ್ ನಹೀತ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹವು ಅಬ್ ಮುಜೆ ಬಾಜಾರ್ ಜಾನ ಪಡೇಗಾ. ಸೊ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರ ಪೈಸೆ ಬಿ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ನೆ ಪಡೆಂಗೆ. ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಜೂತೆ ಪಹನ್ಕರ್ ಚಡಿ ಉಠಾಕರ್ ಬಾಬೂಬಾಯಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಡೆ. ಶೂನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊರಟ. ಯಾರು? ಬಾಬೂಬಾಯಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಲೋಗ್ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಕಾಮೋ ಮೇ ಲಗೆ ತೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಗಳು ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಖ್ತೆ ಪೂಜ್ತೆ ವೇ ನಾರಿಯಾಲ್ ವಾಲೆ ಮೇ ಪಾಸ್ ಪಹುಂಚ್ ಗಯೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಬರ್ತಾನೆ.
ये नारियल वाले नारियल कितने में दोगे ಬಾಬು ಬಾಯಿನೇ ಪೂಚ. ಸೊ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ನಾರಿಯಲ್ನ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ನಾರಿಯಲ್ ವಾಲೇನೆ ಕಹ ಬಸ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಮೇ ಕಾಕಾ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. बाबूबाई ने आंखें फैलाकर कहा बहुत ज़्यादा है, 1 ರೂಪು ಮೇ ದೇ ದೋ. ಏನು 2 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾರಿಯಲ್ ವಾಲೆ ನೇ ಕಹಾ ನಾ ಜಿ ನಾ 2 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಿ ದಾಮ್ ಲೇ ಲೋ ಯಾ ಛೋಡ್ ದೋ. ಆಗ ನಾರಿಯಲ್ ವಾಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಠೀಕ್ ಹೈ ಬಾಬೂಬಾಯಿ ಬಡ್ಬಡಾ ಹೈ, ಅಚ್ಚಾ ತೋ ಬತಾವೋ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮೇ ಕಹಾ ಮಿಲೇಗಾ. ಸರಿ ನೀನೀಗ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಬಾಬೂಬಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾರಿಯಲ್ ವಾಲೆನೇ ಕಹಾ यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ ज्याद मिल जाए. ನಾರಿಯಲ್ ವಾಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಾಬೂಬಾಯಿ ಉಸಿ ತರಫ್ ಚಲ್ ಪಡೆ. ಸೊ ಆ ನಾರಿಯಲ್ ವಾಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಬಾಬೂಬಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಂಡಿ ಮೇ ಕೋಲಾಹಲ್ ಫೈಲಾ ಹುವಾ ತಾ. ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೋ ಕಿ ಊಂಚಿ ಆವಾಜ್ ಗೂಂಜೆ ರಹೀತಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ತಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೂಗ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾರಿಯಲ್ ವಾಲೆ ಕೋ ದೇಖಕರ್ ಬಾಬೂಬಾಯಿನೇ ಪೂಚ. ಸೊ ಆ ನಾರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರೋನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಾಬೂಬಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಅರೆ ಬಾಯಿ ಏಕ್ ನಾರಿಯಲ್ ಕಿತ್ನೆ ಮೇ ದೇಂಗೆ. ಅಣ್ಣ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸಿರ್ಫ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಕಾ. ಆಗ ಮಂಡಿಯವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ, 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾರಿಯಲ್ ವಾಲೆನೇ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ ಜೋಬಾ ಹೋಲೇ ಲೋ ಜಲ್ದಿ. ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಬಾಬೂಬಾಯಿ ನೇ ಕಹಾ ಯಹ ಕ್ಯಾ मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಂಗ್ ರಹೇ ಹೈ. ಏನು 1 ರೂಪಾಯ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ. 50 पैसे ಕಾಫಿ ಹೈ ಮೈ ಇಸ್ ನಾರಿಯಲ್ ಕೋ ಲೇತಾ ಹೂँ. ತಗೋ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೊಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ತುಮ್ ಯಹ ಲೋ ಪಕಡೋ 50 पैसे, ಕಾಯಿ ಕೊಡು, ತಗೋ ಹಿಡ್ಕೋ 50 पैसेನ ಅಂತ. ನಾರಿಯಲ್ ವಾಲೆ ನೆ ಜಟ್ ಬಾಬೂಬಾಯಿ ಕೆ ಹಾತ್ ಸೆ ನಾರಿಯಲ್ ಕೋ ಚೀನ್ ಲಿಯಾ. ಆದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರೋನು ಆ ಬಾಬೂಬಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡಂತ ಕಾಯಿನ ಪಟ್ಟ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಮಾಫ್ ಕರೋ ಕಾಕಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾ ಫಿರ್ ಕುಚ್ ನಹಿ ಲೇಕಿನ್ ಬಾಬೂಬಾಯಿ ಕೋ. ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, 50 ಪೈಸೆಗೆ ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಬಾಬೂಬಾಯಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಬೂಬಾಯಿ ಕಾ ನಿರಾಶಾ ಚेहरा देखकर बोला बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है यहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ಗಾಹ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50 ಪೈಸೆಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, 50 पैसेಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾಯಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. सो बाबूबाई अपने छड़ी से ठेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरा 50 पैसे है, वैसे भी मेरे टांगों में अभी भी दम है. ಆಗ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿನ್ನ 50 ಪೈಸೆ ಅಂದರೂ ಪೂರಾ ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. पैरों की घटियत हुए बाबूबाई चलने लगे. सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಆ ಬಂದರ್ಗಾಹ್ ಹತ್ರ.
ಬಂದರ್ಗಾಹ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ನಾವ್ವಾಲ ಅಂದರೆ ಹಡಗು ನಡೆಸೋನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅರೆ ಬಾಯಿ, एक नारियल कितने में दोगे? बाबू भाई ने पूछा और कहा ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं. ಆ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಬಂದು ನಾವ್ವಾಲೆ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಆಗ ಕಾಕಾ ಯಹ ತೋ ಕೋಯಿ ಪೂಜ್ನೆ ವಾಲಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಕೇವಲ್ 50 ಪೈಸೆ. ನಾವ್ವಾಲೆನೇ ಕಹಾ, ಏನು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 50 ಪೈಸೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. 50 ಪೈಸೆ? ಬಾಬುಬಾಯಿ ಹಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಯೇ. ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದರೂ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಈತನ ಆಗ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಂತ, ಈತನ ದೂರ ಸೇ ಫೈದಲ್ ಆಯಾ ಹ್ಞೂ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ. ಇತನ ತಕ್ ಗಯಾ ಹೂ, ನನಗೆಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ತುಮ್ ಖಾತೆ ಹೋ 50 ಪೈಸೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಮೇರಿ ಮೆಹನತ್ ಬೇಕಾರ ಹೋ ಗಯಿ ನಾ ಭಾಯಿ ನಾ, 50 ಪೈಸೆ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಹೈ. ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ದಲೇ ಇದ್ರು 50 ಪೈಸೆಗಂತೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ ತುಮ್ಹೆ 25 ಪೈಸೆ ದೂಂಗಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 25 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಯಹ್ ಲೋ ರಖ್ ಲೋ. ಐಸಾ ಕಾತೆ ಹುಯೆ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಜುಕ್ಕರ್ ನಾರಿಯಾಲ್ ಉಟ್ನೆ ಹಿ ವಾಲೇತೆ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾವ್ವಾಲೇನೆ ಕಹಾ, ಆಗ ನಾವ್ವಾಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀಚೆ ರಖ್ದೋ, ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಕೋಯಿ ಸೌದಾ ವೌದಾ ನಹಿ. ಇಡಿ ಕಾಯಿನಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಇಡಿ, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಬಾರ್ಬರಿಂಗು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸಸ್ತೆ ಮೇ ಚಾಹಿಯೇ ನಾರಿಯಾಲ್ ಕೆ ಬಗೀಚೆ ಮೇ ಚಲೆ ಜಾವೋ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬೇಕು ತಾನೇ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಹ ಡೇರೆ ಸಾಲ್ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಗೆ ಮನ್ಪಸಂದ್ ಧಾಮಮೆ. ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬತ್ತವರು, ಡೇರೆ ಸಾಲ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆದಂಥ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ದಟ್ ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾರಿಯಾಲ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಾಜಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2 ರೂಪೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾರಿಯಾಲ್ ವಾಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ಗಾಹ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅಂತ. ಬಂದರ್ಗಾಹ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ಬಂದರ್ಗಾಹ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ, 50 ಪೈಸೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಬಂದರ್ಗಾಹಿಂದ ಅವನು ನಾರಿಯಾಲ್ ಬಗೀಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗ್ದಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮನ್ಪಸಂದ್ ದಾಮ ಹೈ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಇನ್ನೂ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳ? ಲೆಸನ ಒಂದ್ಸಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. Okay children, I think I will complete that half lesson. That's why I will send off notes. I'll have to write the glossary what's in your classwork. Then I will send first and second mind, 1 word question answers and 2-3 sentence. When I complete the full lesson, after I will send full notes. Okay children, I'll have to understand that. Once again, if you sit and read that lesson, if you're having any doubts, ask me. Okay children, thank you.